Welcome back to the world of animals. Now, in this session, we are continuing the next coming part where we call it as a hemichordates. In the previous session, we came up to echinoderms from the phylum Porifera up to echinoderms. We came across 9 invertebrate phylum. The next phylum that we are going to look is regarding hemichordata. Now, regarding the story of hemichordata, earlier hemichordates were considered as chordates and it was the subphylum of chordates. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್. In the invertebrates, what all we discussed? We discussed that up to Echinodermata, if we look at all these phylums and let us consider a character called as circulatory system. Circulatory system, if it is present, is of open type in invertebrates. ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿವಿ except annelids, because annelids have the closed type of circulatory system. But in particular, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ NCERT ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, their habitats, then their feeding habitats, their reproductive cycles, you will find the amazing facts of life. Okay, that makes the animals to give their beauty to the world. Okay, so that's why the study of animals is very vast. So it's very simple to understand, but studying it in detail and depth is vast. Okay, so let's come back to the part of the hemichordates and let's look at the examples and let's look at the characteristics of hemichordates. So phylum Hemichordata. Now, as the name says, hemi, half, chordates ಬೇರಿಂಗ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನಾವು ದಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಫೈಲಮ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ನಾಮಕರಣ ಮೊದಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ and we are going to the examples along with that, the characters of these examples. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಹೆಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್, ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜನರಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ. Otherwise, you cannot tell it like that. By looking at an example or by looking at an animal, you cannot say this is this animal, this is this animal, it is having so and so, until and unless you have the knowledge of that animal and you have studied about it, and if you have done research over it, okay, then only you will come to know the detailed concept of this. Okay, then phylum Hemichordata, it includes certain example. Worm like animals are present in this phylum, and those we take an example as a Balanoglossus and Saccoglossus. So examples includes
Balanoglossus, psychoglossus, along with that other examples. Okay, so these are the examples. ಸೊ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲಿ? ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸಾಕೋ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಕೋಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ವರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಜಂತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಲುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆದರೆ ಇವು ಜಂತುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಿಕಾಸ್ those earthworms, sorry, not earthworms, earthworms are also worms only. Ascaris, round worms ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಂತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೈಲಮ್. ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಅದು? ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್. ವಿಚ್ ಫೈಲಮ್? ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು. ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ತಾವೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ. So that's why we can differentiate. So that's why few examples you should know morphologically, that too the textual diagrams. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳದಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ NCERTs. Okay? So let's go to the general characters of this. Okay, the first character hemichordata. ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಇವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ಇವು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇವು ಅಕಶೇರುಕ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ were earlier placed in chordates. They were earlier placed in chordates, but now they are placed in non-chordata or non-chordates. So these were earlier placed in chordates, but now they are placed in what? Non-chordates. ಇದಕ್ಕೆ reason ಏನು? Because it is because in collar region stomacord is present, which is similar to notochord. Okay, so what is this collar region? We will see it. This word is important. If we look at these animals, ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು if we look at the animals of these, okay, the animal appears to be like this.
Okay, you can look at the diagram which is given in your text also. This is proboscis. This is a collar. This is called as a collarate. This is the branchial region. This is the trunk. Here we have the anus. Okay, in a sketch, if we look at this animal, a balanoglossus. So, this is a balanoglossus. In this balanoglossus, what do you observe? Mainly the body is divided into three parts. First part is a proboscis, second one is a collar, third one is a trunk. Okay, ಹೊಸ NCERT ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೇಮ್ ರಾಂಗ್ಲಿ, ಸೊ ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್, ಇದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಲರ್. ಯಾಕೆ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಪ್ ಕಾಲರ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸ್ಪಾಂಜಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕ್ವಾಯಿನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಎರಡು ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹೋಲುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಲರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರಂಕ್. ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಬೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತದ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತದ. ಪ್ರಬೋಸಿಸ ಕಾಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಲರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಂಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಜ್. ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ರಿಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂವ್ ಗಲ್ದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ರಿಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ರಿಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ತೆಗ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಡ್ ರಿಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ balanoglossus, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಣ. ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲರ್ ರೀಜನ್, ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ದ ಕಾಲರ್ ರೀಜನ್. In the collar region, stoma cord is present which is similar to notochord. ಈ ಕಾಲರ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೋಮಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here a bulge structure which is called as a stoma cord is present. That stoma cord ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಅದು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಫುಡ್ ಫೀಡಿಂಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೋಮಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ಗಲ್ತೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋಮಾ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಇದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಶರಕ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಈ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೂಂಬ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ವೂಂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮಂತ್ ತನೂ 1 ಮಂತ್ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ
ಅವಾಗ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದ, ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹುಡುಕಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಎಂಬ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ವೈ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ they have stomochord which was appearing like a notochord, but it is not a notochord, and hence as hemichordates were earlier considered as these are chordates, now they are placed under non-chordates. Remember, okay, whether hemichordata is a chordate or non-chordate antannota prashne bandaga they are non-chordates. Why? Because in the collar region they have a bulb structure called a stomochord is present, which is similar to notochord. Understood? And that stomochord it is present in the pharynx region. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲರ್ ರೀಜನ್, ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಅದು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಫುಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ are worm-like animals. Found in marine water. Elongated irudrinda they are called as a worm-like animals, and where they are found? They are found in marine water. ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು, ವಾಸಿಸುವಂಥವು. Then whether they are diploblastic or triploblastic. Yes, already ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Whether they are acoelomates, pseudocoelomates or coelomates. Okay, and about their symmetry also we'll discuss. So these are triploblastic, bilaterally symmetrical, coelomate animals. Okay, already you know the meaning of these. Then what about their level of organization? Outer level of organization yaudu? Again we have the same character. Enu? So they have organ system level of organization. So they have organ system level of organization. Again this is a general character. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? 3 parts. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ write the character here. So body is divided into mainly 3 parts. One is proboscis, then collar and trunk. So body is divided into 3 parts. First part proboscis, second part collar, third part is a trunk. So body divisions 3 part ಇರುವಂಥದ್ದು. First proboscis elongated part, second collar, third one is trunk. ಈ ರೀತಿ divisions ಆಗಿರುವಂಥವು. Then apart from this, let's go to its digestive system. Digestive system is complete. Digestive system is complete.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ವಿತ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಾಲರ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಲರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಸ್, ರೈಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. Now digestive system is complete anta anli karana with mouth and anus. So here we have the mouth, here we have the anus. Then excretory system or excretion is by proboscis gland. Removal of nitrogenous waste is by proboscis gland. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Okay, then circulatory system is open type. Look at this, circulatory system usually open type ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, it is in the non-chordates. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ this character is again important here, right? Okay, then apart from the circulatory system, respiration is by gills. ಇಲ್ಲಿ branchial region ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, in the branchial region it is having gills through which it respires. Then regarding the reproductive system, sexes are separate and sexual reproduction occurs in case of these animals. Okay, so regarding the reproductive system, sexes are separate and sexual reproduction occurs. Okay, the next character, fertilization is external, fertilization is external and development is indirect. So sexes, as they are separate, male and female worms are different, sexual reproduction occurs. After sexual reproduction, as the sexual reproduction occurs in the aquatic medium, external fertilization is observed and there is a indirect development. Indirect development means development through the larval stages. Okay, so this is all about the hemichordates. So with this we are moving to a bigger title called as a chordates. Next ಬರುವಂಥದ್ದು chordates. And before looking at the actual part of the chordates, let's look at the few difference between chordates and non-chordates. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ chordates. The first point that comes to our mind when we write the difference between chordates and non-chordates is, what does the chordates possess or what does the chordates have? Okay, so here it ends up the phylum Hemichordata, and we are moving into the next part, the difference in characters in between chordates as well as non-chordates. Here we have the chordates and
non-chordates. Let's look at the first character. Chordates, what do they have? Presence of notochord. So first character is notochord is present. What about here? Notochord is absent. First let us write the characters and we'll discuss what are these. This is the first character. So notochord is present and their notochord is absent. Now here central nervous system, so central nervous system is dorsal. Central nervous system is a dorsal, hollow, then and single. That said, central nervous system is ventral, solid and double. Okay, so this is regarding the part of the nervous system. And the third character that follows, pharynx is perforated by gill slits. So here pharynx is perforated by the gill slits and here we have the absence of gill slits. So what is that? We'll discuss it. Then the next character that we are going to discuss here is heart is ventral, here heart is dorsal if present. If it is present, then it will be on the dorsal side. Then a post anal tail is present. Okay, post anal part anta karitivi athwa tail is present. Here post anal tail is absent. Okay, so this is the difference between the characters where we are discussing in the difference of these characters, and this can be asked for a 5 mark level also. Write the difference between chordates and non-chordates. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. So what is the first difference? As already you know it, ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. So we are again recollecting it. So notochord is present. Notochord ಎಲ್ಲಿ embryonic stage ಒಳಗಡೆ. Remember this, notochord is present in the embryonic stage, because in the embryonic stage, suppose if we consider these animals, this is the nerve cord, this is the notochord, and here we have the gill slits, and last part we call it as post anal part. Okay, this is in a rough sketch of what? Of a chordates. ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ chordates ನಾವು ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್.
ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್, ಹಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CNS ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅದ, ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ಹಾಲೋ ಅದ. ಓಕೆ, ಹಾಲೋ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರಲ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ಅವಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಫುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್, ಫುಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾವೆ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅದಾವೆ. ಈ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಶಾರ್ಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿರುಗಳು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇನ್ PUC 2 ಇನ್ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜರ ಫೈನಲಿ ಒಂದೇ. ದೋ ವಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಡರ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ, ನೇಚರ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಂದು ಇವು ಕಾಸ್ಟ, ನಿಂದು ಈ ಕಾಸ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಸ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಮೈಟಿ, ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇವು ಯಾವಕ್ಕೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಎಸ್ ವಿ ನೋ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇತ್ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರಿಫೆರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಸಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಇಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾರ್ಟ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಲ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಲ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಲ್ ಟೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಅದ, ನಮಗೆ ವೇರ್ ಟೇಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಟೇಲ್ ಅದ, ಹಾರ್ಸ್ಗೆ ಟೇಲ್ ಅದ, ಜಿಬ್ರಾಗೆ ಟೇಲ್ ಅದ, ಬಫೆಲೋ ಕೌ ಬಾಲ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಲ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಅದು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆಗೈತೆ. ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೂಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. Okay, so here we complete this session with this difference. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕಶೇರುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.